میں صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ صدر میں تقریب حلف برداری صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا۔ اس موقع پر تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی موجود ہیں اور وفاقی کابینہ کی حلف برداری کی یہ تقریب تھی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی وزراء سے حلف لیا ہے۔ ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی موجود ہیں۔ وفاقی وزراء نے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی وزراء سے حلف لیا ہے۔ ایوان صدر میں یہ تقریب جس کے مناظر آپ براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی موجود ہیں۔ میں محمد ہاشم نوتیزئی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر مملکت میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق
और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, सालमियत, इस्तेहकाम, इस्तेहकाम, यकजहती यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा और खुशहाली की खातिर इंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए पाकिस्तान को बरकरार रखने के लिए कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, कि मैं हर हालत में, कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ, हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला खौफ रियायत और बिला रग़बत व इनाद बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा, कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा, किसी ऐसे मामले की इत्तला नहीं दूंगा, न इसे जाहिर करूँगा मैं इसे ज़ाहिर करूँगा जो बहैसियत वज़ीर मुमलिकत हैसियत वज़ीर मुमलिकत मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत वजूद जबकि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू अपने फ़राइज़ की कमा कहूँ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो आमदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बरदारी वफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मौके पर मौजूद हैं। चौधरी सालिक हुसैन, मियाँ जावेद लतीफ़ और आगा हसन बलोच ने बतौर वफाकी वज़ीर ओहदे का हल्फ उठाया। इसके अलावा BNP के हाशिम नोतज़ई ने वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाया है। ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया है। इस तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। चौधरी सालिक हुसैन, मियाँ जावेद लतीफ़ और आगा हसन बलोच ने बतौर वफाकी वज़ीर ओहदे का हल्फ उठाया है। इसके अलावा BNP के हाशिम नोतज़ई ने वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाया है। ऐवान सदर में ये तकरीब जारी है जिसके मनाज़िर आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे थे।